بسم الله الرحمن الرحيم. عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. اب ایک مسئلہ ہے سحری کھانے کا. سحری کب کھائے؟ اگر سحری کھانا کبھی چھوٹ جائے تو انسان کیا کرے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 1923 1923. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تسحروا فإن فی السحور برکہ. سحری کھایا کرو کیونکہ سحری کھانے میں برکت ہے. تو اس سے ایک چیز یہ معلوم ہوئی کہ روزانہ ہمیں اور آپ کو سحری کرنا چاہیے. سحری کھانے میں برکت ہے. اگر کسی کا نیند کا غلبہ آ جائے، کوئی نیند کی وجہ سے نہیں اٹھ پائے اور روزہ رکھ لیے تو اس کا بھی روزہ ہو جائے گا. لیکن روزانہ عادت نہ بنائیں بلکہ سحری کرے. سحری کرنے میں برکت ہے. سحری کا وقت کیا ہے؟ کس وقت سحری کرے؟ صبح سحری کے لیے بیدار ہو جانے کے بعد صبح صادق کے خوب نمایاں ہو جانے تک سحری کا وقت ہے یا اور کوئی وقت ہے؟ آپ آئیے ایک ایک کر کے دلیل سنتے ہیں. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 187 187 کے اندر ارشاد فرمایا، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا صبح صادق سیاہ دھاگے رات کی سیاہ دھاگی سے ظاہر ہو جائے. حضرت علی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، وہ آیت یہی وَقُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. آیت نازل ہوئی حتیٰ کہ تمہارے سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے. تو میں نے ایک سیاہ دھاگا لیا، کالا دھاگا لیا، اور ایک سفید دھاگا وائٹ دھاگا لیا اور دونوں کو تکیے کے نیچے رکھ لیا اور رات میں دیکھتا رہا، لیکن مجھ پر ان کے رنگ واضح نہ ہوئے. جب صبح ہوئی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے پورا واقعہ عرض کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما ذلك سواد الليل وبياض النهار. اس سے تو رات کی تاریکی یعنی صبح کاذب اور دن کی سفیدی صبح صادق مراد ہے. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اس کا مطلب یہ ہے، اس آیت کا مطلب کہ جب 4 بجے مؤذن صاحب اذان دے تو سحری کرنا شروع کر دو. اور جب پھر تو یہی کیا ہے؟ یہی صبح کاذب ہے. یہی صبح کاذب ہے. تو جب صبح کاذب میں اذان دی جائے تو سحری شروع کر دی جائے، اور جب صبح صادق کی اذان دی جائے تو سحری بند کر دیا جائے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو 15 منٹ 20 منٹ پہلے ہی کھانے پینے سے روک لیتا ہے. سیرین بجتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سیرین بجنا ہی غلط ہے. کہیں بھی نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. یہ مشرکانہ، یہ غیر رسم و رواج ہے. یہ قرآن حدیث میں کہیں بھی سیرین کا ذکر نہیں ہے، اس لیے یہ غلط ہے. دوسری چیز ہے، اب جیسے فجر کی اذان کا وقت ہے تو فجر کی اذان کا جو وقت ہے یہ 5 بجے ان کی مسجد میں سیرین بجتی ہے. تو اس بات کی علامت ہے کہ اب 5
सकते। तो ये वक्त से पहले किसी को खाने से रोकना भी ये क्या है, बहुत बड़ा जुल्म है, बहुत बड़ा जुल्म है। कुरान की आयत बताती है कि जब सुबह काज़िब हो तो सहरी शुरू कर दो, और जब सुबह सादिक के आजान तक खाते पीते रहो। यानी जब तक फजर की आजान नहीं हो जाती तब तक खाते पीते रहो। यहाँ तक कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स खा रहा है और एक लुकमा बचा है और आजान शुरू हो गई तो वो लुकमा भी खा ले, यानी प्लेट को चाट ले। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका रहा है और आपने सहाबा-ए-किराम को इस बात की तालीम दी है। तो मैं ये कह रहा था कि जो लोग 5 बजे सिरीन के जरिए से या और किसी घंटी के जरिए से या कहीं कहीं माइक में आवाज के जरिए से बोलते हैं अब सहरी करना बंद कर दे, वक्त हो चुका है। सहरी करना अगर बंद कर दे, वक्त हो चुका, फिर आजान नहीं देते। 5 बजे सिरीन बजती है, इस बात की अलामत है कि अब सहरी का वक्त नहीं है, आजान भी नहीं देते। आजान कितने बजे होती है? 5:28 पर आजान होती है। तो अब ये 28 मिनट लोगों को खाने पीने से रोका जा रहा है, जो ना ही कुरान में है ना ही हदीस में है, गोया कि कुरान और हदीस के खिलाफ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन भी पैगाम दे रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पैगाम दे रहा है कि जब सुबह काज़िब में आजान दी जाए तो सहरी करना शुरू कर दो, और जब सुबह सादिक की आजान दी जाए तो सहरी करना बंद कर दो। तो गोया कि जो लोग इस तरीके से खाने पीने से रोकते हैं, किसी को रोकते हैं और फिर सहरी बंद कर दो, फिर आजान भी नहीं देते और 26-27 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद आजान देते हैं, बिल्कुल सही नहीं है, कुरान के खिलाफ है, हदीस के खिलाफ है। इसी तरह से हज़रत सहल बिन सअद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बयान किया कि जब ये आयत नाज़िल हुई वकुलू वशरबू हत्ता यतबय्यना लकुमुल खयतुल अबयद मिनल खयतिल अस्वद मिनल फजर, खाओ पियो यहाँ तक कि तुम्हारे लिए सफेद धागा स्याह धागे से वाज़ेह हो जाए। लेकिन मिनल फजर के लफ्ज़ नाज़िल हुई नहीं हुए थे, तो उस पर कुछ लोगों ने यूँ किया कि जब रोजे का इरादा होता तो स्याह और सफेद धागा लेकर पाँव में बांध लेते, और जब तक दोनों धागे पूरी तरह दिखाई ना देते, दिखाई ना देने लगते, खाना पीना बंद नहीं करते थे। पहले लाइट नहीं थी, चिराग जला जला करके लोग खाते थे, तो वो लोग क्या करते थे, सफेद धागा काला धागा पेट में बांधते थे या हाथ में रखते थे, और जब तक वो दोनों धागा सफेद धागा ये जब तक ये स्याह धागे पर जाहिर नहीं हो जाता तब तक ये खाना पीना बंद नहीं करते थे, खाते रहते। उस पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मिनल फजर के अल्फाज नाज़िल फरमाए। फिर लोगों को मालूम हुआ कि इससे मुराद रात और दिन है, इससे मुराद रात और दिन है। तो पता ये चला, और आज के दर्स का खुलासा कलाम ये है कि जब सुबह सादिक या सुबह काज़िब की आजान दी जाए तो सहरी शुरू कर दिया करो, और जब सुबह सादिक की आजान दी जाए तो सहरी बंद कर दिया करो। यही सही तरीका है, यही अल्लाह ने पैगाम दिया है, यही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम दिया है। हमें और आपको अल्लाह और उसके रसूल ने जो पैगाम दिया है उसी पर अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कहने सुनने से ज़्यादा नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फिरूहु।